So students, this is the last topic and very minor topic from the section of grammar in your syllabus. So this topic is very minor but very important from vocabulary development point of view. So in the examination, there is a question. The question is like this: give one word substitute for a group of words. Give one word substitute for a group of words. One word substitute means what exactly? This is this is group of words. So instead of using this group of words, we can use just a single word. इथं तुम्हाला दिसत असेल की स्टेट ऑफ बीइंग बॅलन्स्ड. State of being balanced. How many words are there? 1, 2, 3, 4. 4 words are there. State of being balanced. तर असं स्टेट ऑफ बीइंग बॅलन्स्ड असं लिहिण्याच्या ऐवजी तुम्ही एकच शब्द वापरू शकता. या हे जे काही 4 शब्द वापरून जे अर्थ सांगितलेला आहे ते एकाच शब्दामध्ये तुम्ही दुसऱ्यांना एका शब्दामध्ये तुम्ही व्यक्त करू शकता हे अर्थ. So if you say just equilibrium, the meaning is conveyed. फक्त इक्विलिब्रियम असं तुम्ही म्हटलं तर सगळा अर्थ समजून जातो. So this is give one word substitute for a group of words. So state of being balanced, for this group of words you can just use one word and that is equilibrium. तर असे काही शब्द तुमच्या जे काही 4 प्रोज पीसेस प्रिस्क्राइब्ड आहेत सिलेबसला त्यामधून असे काही वर्ड्स सिलेक्ट केले जातात आणि त्याचा अर्थ एका 4-5 शब्दामध्ये वर्णन 4-5-6 शब्दामध्ये सांगितलं जातं आणि त्याच्याऐवजी तुम्हाला फक्त एकच शब्द ज्याचा अर्थ हे 4-5 शब्द मिळून ज्याचा अर्थ होतो तो एकच शब्द तुम्हाला इथं परीक्षेमध्ये सिलेक्ट करायचा असतो, लिहायचा असतो. आता तुम्हाला सिलेक्ट करायचं असेल कारण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये येणार आहेत आणि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन्स जर नसतील तर तुम्हाला हा शब्द लिहावं लागेल. यू हॅव टू राईट डाऊन धिस वर्ड. सो दिस इज वन वर्ड सबस्टिट्यूट. होप दॅट यू अंडरस्टूड द मीनिंग. what is meant by give one word substitute for a group of words. So state of being balanced, a person who is very balanced, neither very emotional nor very peaceful, neither very angry nor always happy. Balanced, ज्याला वेल बॅलन्स्ड पर्सनॅलिटी असं आपण म्हणतो. That is one word for it is equilibrium. So this word you will find in the first prose which is prescribed for your semester 2. First prose म्हणजे तो 5वा प्रोज असेल. Each is great in his own place असं जे टायटल आहे ज्या प्रोजचा त्या प्रोज मध्ये इक्विलिब्रियम हा शब्द येतो. So state of being balanced means equilibrium. So next word is a book with a sacred or religious theme. A book with a sacred or religious theme. So असं एक पुस्तक ज्या पुस्तकाला आपण अतिशय पवित्र मानतो असं पुस्तक आणि ज्या पुस्तकामध्ये धार्मिक धर्माबद्दल माहिती दिलेली असते असं पुस्तक. A book with a sacred or religious theme. So such a book is called scripture. Such a book is called scripture. So scripture is the one word for this group of words. The third one is a person who has decided to remain unmarried. A person who has decided to remain unmarried. एखादा व्यक्ती जो लग्न करायचं नाही असं ठरवतो, अशा लोकांची संख्या सध्या वाढत आहे. A person who has decided to remain unmarried, त्याला शब्द आहे celibate. Celibate is the word for a person who has decided to remain unmarried. A claim made with full confidence. A claim made with full confidence. Word for it is assertion. Assertion means
A claim made with full confidence. खूप कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वासाने एखादी गोष्ट सांगणे, एखादी बाब सांगणे, एखादं मत, आपलं मत व्यक्त करणे, त्याला म्हणतात असर्शन. अ होमलेस पर्सन हू मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ए होमलेस पर्सन हू मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एखादा असा व्यक्ती ज्याला घर नाही, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेहमी प्रवास करत असतो, त्याचं ठिकाण एका ठिकाणी नसतं, असा जो व्यक्ती असतो त्याला वॅगाबॉन्ड असा शब्द इंग्लिशमध्ये, वॅगाबॉन्ड. A homeless person who moves from place to place is vagabond. Next is a small thin branch of a tree. A small thin branch of a tree. A small thin branch of a tree. One word for this group of words is twig. 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 Twig means small branch of a tree, means twig. Okay. Hope that it's clear for you. Twig. The next group of words is that which cannot be crossed. That which cannot be crossed. That which cannot be crossed is impassable. जे आपण क्रॉस करू शकतो, ज्याच्या पलीकडे आपण जाऊ शकत नाही, that is impassable. Then that which cannot be explained. That which cannot be explained. अशी एखादी बाब, असं एखादी गोष्ट जी आपण एक्सप्लेन करू शकत नाही, सांगूच शकत नाही, अशी एखादी बाब असेल तर त्याला इनस्क्रुटेबल असा शब्द वापरला जातो. इनस्क्रुटेबल. That which cannot be explained is inscrutable. Then next group of words is spreading everywhere. Spreading, सगळीकडे पसरणे, spreading everywhere is pervading. Word for it is pervading. Spreading everywhere is pervading. प्रत्येक ठिकाणी पसरलेला असणे, प्रत्येक ठिकाणी, सगळ्याच ठिकाणी, सगळ्या बाजूने पसरलेला असणे, that is pervading. The next group of words is dense growth of shrubs and trees. Dense growth of shrubs and trees, that is thicket. What it is? Thicket. Dense growth of shrubs and trees is thicket. अशी झाडी खूप वाढलेली असणे, ज्याच्यातून आपल्याला आत शिरता येत नाही, अशी खूप झाडी वाढलेली असेल तर त्याला थिकेट असा शब्द वापरला जातो. डेन्स ग्रोथ ऑफ श्रब्स अँड ट्रीज. श्रब म्हणजे कसे, झाड, झुडपं, ज्याला झुडपं म्हणतो आपण, अँड ट्रीज म्हणजे टॉल ट्रीज. Shrubs and trees, that word for it is thicket. And then let's move to next lesson. From there we are going to understand certain words. Yes, the next group of words is likely to provoke difference of opinion. Likely to provoke difference of opinion. So likely to provoke difference of opinion. Word for it is controversial. 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 असं एखादी बाब, अशी एखादी गोष्ट, असे एखादे विचार ज्यामुळे लोकांमध्ये वेगवेगळे ओपिनियन, लोकांचे वेगवेगळे मत असतील एखाद्या मॅटर बद्दल, तर त्याला आपण कॉन्ट्रोव्हर्शियल असा शब्द वापरतो. विवादित, इन मराठी विवादित. लाइकली टू प्रोवोक डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. देन नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज स्पीक विदाउट प्रिव्हियस प्रिपरेशन. स्पीक विदाउट प्रिव्हियस प्रिपरेशन. काही तयारी न करता डायरेक्टली बोलणे, तयारी न करता बोलणे. हा जो शब्द आहे तुम्हाला हाऊ आय बिकम अ पब्लिक स्पीकर या प्रोज मधून घेतलेला आहे. स्पीक विदाउट प्रिव्हियस प्रिपरेशन. एक्सटेम्पोर. वर्ड फॉर इट इज एक्सटेम्पोर. स्पीक विदाउट प्रिव्हियस प्रिपरेशन, काही तयारी न करता डायरेक्ट बोलणे, एक्सटेम्पोर. देन मेकअप वन्स माइंड. मेक अप वन्स माइंड, मनाची पूर्ण तयारी करणे, मेकअप वन्स माइंड. वर्ड फॉर इट इज determine. Make up one's mind. Word for it is determine. So make up one's mind म्हणजे मनाची पूर्ण तयारी करणे, त्याला शब्द आहे determine, निश्चय करणे, determine.
Then a person who breaks into a house to steal. A person who breaks into a house to steal. चोरी करण्याच्या उद्देशानं एखादा व्यक्ती जेव्हा घरात शिरतो तर त्या व्यक्तीला काय म्हणायचं? व्हेरी सिंपल, एव्हरीबडी नोज. thief or burglar. Thief or burglar. Thief or burglar is that person who breaks into house, who enters in house to steal. A period of 2 weeks, 2 आठवड्याचा कालावधी. A period of 2 weeks. What do you call it? A period of 2 weeks. Bi-weekly. Bi-weekly. Week means one week. Bi-weekly means 2 weeks. Period of 2 weeks. Then right to vote. Right to vote. मतदानाचा अधिकार. Right to vote. Word for it is suffrage. Suffrage is the word for it. Right to vote. Then the next word is that which cannot be counted on account of its large number. That which cannot be counted on account of its large number. Word for it is innumerable. Innumerable means that which you cannot count. खूप अगदी संख्या खूप जास्त असणे, आपण ज्याला मोजू शकत नाही अशी एखादी बाब असेल तर त्याला इन्न्युमरेबल असा शब्द वापरला जातो. एक a gigantic problem which cannot be overcome. A gigantic problem which cannot be overcome. अशी एखादी कठीण समस्या ज्या समस्येतून काही मार्ग निघतच नाही अशी जर समस्या असेल तर त्याला शब्द काय? Insuperable. Insuperable means that such a problem for which we cannot find any solution. Such a big problem for which we don't find any solution. That is insuperable. Next word is danger of damage or destruction. Danger of damage or destruction. Word for it is jeopardy. Word for it is jeopardy. Danger of damage or destruction. Word for it is jeopardy. Next word is without proper planning and careful consideration. Without proper planning and careful consideration. The word for it is indiscriminate. Indiscriminate means without proper planning or careful consideration. Word for it is indiscrimination. Indiscriminate. So these were words for a group of words. हे words कोणते होते? Words for a group of words. तर इथं ग्रामर टॉपिक इथं तुमचा संपलेला आहे. ही जी नोट आहे ही नोट मी गुगल क्लासरूमवर टाकलेली आहे. व्हॉट्सअपवर सुद्धा मी टाकेन. ओके. तर अजून बराच वेळ आपल्याकडे आहे. मी सध्या स्क्रीन शेअर स्टॉप करतोय कारण दुसरं स्क्रीन शेअरिंग आपल्याला घ्यायची आहे आता. सो येस, सगळ्यांना ऐकू येतं असं वाटतं मला. का स्क्रीन शेअर दुसरं करत आहे मी. तर आपल्याला आता होप दॅट यू कॅन सी दिस. येस. The last topic in communication skill is newspaper reports. The last topic is newspaper reports that we are going to see. You know that newspaper is very important. न्यूज चॅनल वगैरे आपण कोणीतरी जयश्री असं करू नको, गडबड करू नको, स्क्रॅच करू नको असं. तर newspaper reports is very important. There are so many news channels on television. Then also we read newspapers widely.
This is because people want to get a detailed information about the events that take place around their locality recently. They have realized the importance uh, and authenticity of the reports of various events in the newspaper. A newspaper report is actually an account of the event, uh, be it an accident or a meeting or a function. A report is always convincing when it comes from the horse's mouth, when it comes from an eyewitness to the incident. Depending on the nature of the event, the report can be long or short. In either case, it should faithfully reveal the event as it actually unfolded. So while writing a newspaper report, one should follow the following guidelines. न्यूजपेपर रिपोर्टचं फार महत्व असतं. आपल्याला माहिती आहे न्यूज चॅनल्स इतके सगळे चालतात तरी पण जे लोकल न्यूजपेपर आहेत ते फार महत्वाचे असतात कारण आपल्या आजूबाजूला जे काही घडत असतं ते सगळं काही त्या न्यूजपेपर रिपोर्ट्समध्ये येत असतं. म्हणून न्यूजपेपर रिपोर्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. शिवाय न्यूजपेपर रिपोर्टमधले न्यूजपेपर रिपोर्ट्स हे वाचल्यानंतर आपल्याला डिटेल, आरामात, रिलॅक्सली वाचता येतं. न्यूजपेपर रिपोर्ट्समुळे आपली लँग्वेज, भाषा सुद्धा चांगली होते आणि न्यूज सुद्धा ऑथेंटिक न्यूज आपल्याला मिळतात. कारण आय विटनेस जो काही प्रथमदर्शनी व्यक्ती ज्यांनी जे काही अनुभवलेलं आहे त्याच्या आधारावर न्यूजपेपर रिपोर्ट्स तयार होतात. रिपोर्टर्स जे असतात ते न्यूज सगळे कलेक्ट करतात आणि व्यवस्थित ते न्यूज तयार करतात आणि न्यूजपेपर आपण आपल्याला वाचायची न्यूजपेपर त्याची सवय असते. तर न्यूजपेपर रिपोर्ट्स कसे लिहायचे, त्याचे एकंदरीत फॉर्मॅट त्याचा कसा असतो, हे सगळं काही इथं आपल्याला थोडंसं पाहायचं आहे. तर हे जर्नलिझमचा भाग आहे. जर्नलिझमचा भाग आहे आणि लँग्वेजचे ज्यांची एखाद्याची लँग्वेज जर खूप चांगली असेल, ज्याला व्यवस्थित बोलता येतं, लिहिता येतं, लिखाण करता येतो, असं जर एखादा विद्यार्थी असेल तर त्याला बॅचलर इन जर्नलिझम करायला काहीच हरकत नाही किंवा मास्टर इन जर्नलिझम. आता बॅचलरचे विद्यार्थी तुम्ही आहातच, तर मास्टर इन जर्नलिझम सुद्धा तुम्ही करू शकता. सो न्यूजपेपर रिपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूजपेपर रिपोर्ट लिहिताना कोणकोणत्या बाबीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे ते असे आहेत. नंबर 1, give a catchy heading to the report so that it will automatically attract immediate attention of the readers. Give a catchy heading to the report so that it will automatically attract immediate attention of the readers. हेडिंग कशी पाहिजे न्यूजपेपर रिपोर्टची? एकदम कॅची, अटेन्शन एकदम वाचल्यानंतर असं वाचकाला असं वाटायला पाहिजे, नजर जर पडली त्याची हेडिंगवर तर त्याला असं वाटलं पाहिजे वाचकाला की हा न्यूजपेपर आपण घ्यावा हातात आणि थोडा वेळ वाचावा, कारण काय दिलेलं याच्यात, अशी थोडीशी उत्कंठता निर्माण झाली पाहिजे. बिगिन द रिपोर्ट विथ नेम ऑफ द प्लेस अँड डेट ऑफ अकरन्स. Begin the report with name of the place and date of occurrence. Write about the event or situation signified by the heading as it actually occurred. Begin the report with name of the place. ठिकाणाचं नाव इथून सुरुवात करायची, डेट कोणती आहे ते लिहायची, त्यानंतर त्या इव्हेंट बद्दल, त्या सिच्युएशन बद्दल सगळं काही डिटेल लिहायचं, त्यानंतर कुठे घडली ती घटना ते लिहायचं, आता सध्या स्थिती काय आहे ते सुद्धा आपण त्या न्यूजपेपर रिपोर्टमध्ये लिहू शकतो. मेंटेन अ लॉजिकल अँड क्रोनॉलॉजिकल सिक्वेन्स ऑफ हॅपनिंग्स. एखादा समारंभ असेल, एखादा प्रोग्राम असेल, ते तुम्ही जर कव्हर करत असाल तर लॉजिकल सिक्वेन्सने लिहायचे. घटना एकानंतर एक कशी घडलेली आहेत हे सगळं लॉजिकली आपण सिस्टमॅटिकली लिखाण करायचं. अशा पद्धतीने लिखाण करायचं की दुसरा वाचणार आहे, somebody else is going to read, therefore there should be clarity, logical sequence in writing. Conclude the report with description of the present state of affairs. Present situation काय आहे हे सुद्धा त्यामध्ये डिस्क्राईब करणं न्यूजपेपर रिपोर्ट मध्ये आवश्यक आहे. इथे एक स्पेसिमन दिलेलं आहे, स्पेसिमन 1. इट इज गिवन इन द बुक. पुस्तकात दिलेलं आहे. ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनाइज्ड. Then the second heading is 4 killed, 20 injured in truck bus collision. So blood donation कॅम्प ऑर्गनाइज्ड अशी हेडिंग आहे. तर
सुरुवातीला हेडिंग कॅची हेडिंग आहे आणि शॉर्ट आहे. कुठं ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनाईज करण्यात आलं? खामगाव. नेम ऑफ द प्लेस फर्स्ट यू हॅव टू राईट डाऊन, देन यू हॅव टू गिव्ह अ कॉमा. तुम्हाला जर दिसत असेल तर पहा, कॉमा आहे तिथं, गावाचं नाव लिहायचं, मग कॉमा द्यायचा. ऑक्टोबर 2 म्हणजे ऑक्टोबर महिना कोणता आहे ते लिहिलेलं आहे, त्यानंतर डेट त्या महिन्याची लिहिलेली आहे. पण इयर लिहिलेलं नाही, वर्ष लिहायची गरज नाही. का वर्ष लिहायची गरज नाही? न्यूजपेपर रिपोर्टमध्ये वर्ष लिहिला जात नाही जनरली. का लिहिला जात नाही? कारण न्यूजपेपर कोणी श्रेय न्यूजपेपर वाचत नाही. वर्षानुवर्षाची जुनी न्यूजपेपर कोणी वाचत नाही. कालचा न्यूजपेपर असेल तर ते वाचत नाही आपण आज. आपल्याला फ्रेश न्यूजपेपर पाहिजे. सो देअरफॉर हिअर इयर इज नॉट मेन्शन. खामगाव ऑक्टोबर 2. पहा सुरुवात कशी केलेली आहे. अ ब्लड डोनेशन कॅम्प वॉज ऑर्गनाइज्ड बाय द NSS युनिट ऑफ द लोकल Vidya Niketan College here as a part of Gandhi Jayanti celebrations. The camp was organized in association with the General Hospital Blood Bank. The camp was inaugurated at the hands of the principal of the college, Dr. Rajesh Deshmukh. He called upon the students to actively participate in the social initiatives of the college. The in charge of the blood bank, Dr. Shrikant Patki, appreciated the efforts of the NSS unit of the college in the organization of the camp. He spoke about the need for strengthening the blood donation movement. 42 students, including 18 girls, donated blood on the occasion. NSS program officer Dr. Vandana Patil and NSS volunteers took pains for the success of the program. सुरुवातीला लॉजिकल सिक्वेन्स आहे. ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनाईज कोणी केलेलं आहे? NSS युनिटने केलेलं आहे. कोणत्या कॉलेजच्या युनिटने केलेलं आहे ते सुद्धा इथे दिलेलं आहे. आणि ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनाईज केल्यानंतर त्याला हॉस्पिटल कोणतं अटॅच होतं, कोणत्या हॉस्पिटलचे लोक आले होते ते लिहिलेलं आहे इथं. मग किती विद्यार्थ्यांनी त्यामध्ये पार्टिसिपेट केलेलं आहे, किती विद्यार्थ्यांनी डोनेट केलेलं ब्लड ते लिहिलेलं आहे. आणि इन्चार्ज कोण आहे ब्लड बँकचा त्याचं नाव इथं लिहिलं आहे डॉक्टरचं. त्यानंतर NSS युनिटचं जे काही काम आहे ते अप्रिशिएट केलेलं आहे, त्याची वाहवा झालेली आहे, हे सुद्धा यामध्ये लिहिलेलं आहे. आणि शेवटी कोण कोण या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी काम केलेलं आहे ते शेवटच्या दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये आहे. इन दिस वे दिस लॉजिकल सिक्वेन्स. आणि एक एक शब्द आपल्याला क्लिअर आहे, साध्या सहज भाषेमध्ये लिहिलेला आहे. कॉम्प्लिकेशन्स यामध्ये नाहीत. स्टेट आहे आणि वाचल्यानंतर आपल्याला फॅक्ट काय आहे, काय वास्तव आहे ते कळतं. सो दिस इज sample 1. Second sample we are going to read. See here. दूसरा सॅम्पल पहा. 4 killed, 20 injured in truck bus collision. ट्रक आणि बस हे समोरासमोर त्यांचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे. कोलायजन म्हणजे टक्कर होणे, कोलायजन. कोंडाली, नेम ऑफ ए प्लेस, March 14, month and date. So then it reads like this. 4 persons, including the driver of the bus, were killed while 20 others injured when a truck carrying metal collided with an MSRTC bus heading towards Akola from Nagpur on Amravati Road, 3 km from Kodali. The accident took place around 10 AM. इथं तिला ऍक्सिडेंट कुठं घडलं, कोणत्या रोडवर घडलं, ते जो ट्रक होता तो कोणत्या शहराहून दुसऱ्या कोणत्या शहराला तो चालला होता आणि बस कुठून येत होती, मग कशा पद्धतीने ऍक्सिडेंट झालं, हे सगळं वर्णन पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये लिहिलेलं आहे. देन इन द सेकंड पॅरेग्राफ, अकॉर्डिंग टू आय विटनेसेस, ज्यांनी हे ऍक्सिडेंट पाहिलेलं आहे ते काय म्हणतात पहा. द ड्रायव्हर ऑफ द स्पीडिंग ट्रक लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हेकल while negotiating a diversion on the road. Diversion on the road and collided with the bus. The impact of the collision was so great that the driver of the bus and 3 others died on the spot. म्हणजे ऍक्सिडेंट कसं घडलं होतं ते इथे लिहिलेलं आहे की ट्रकचा जो ड्रायव्हर होता तो त्याचं बॅलन्स थोडंसं इम्बॅलन्स झालं जेव्हा तो दोन रोड एकत्र जेव्हा आले आणि दोन रोड डिव्हाइड झाले, रस्ता जेव्हा डिव्हाइड झाला त्यावेळेस त्याला व्यवस्थित क्रॉस करता आला नाही, टर्न घेता व्यवस्थित आलं नाही आणि तिथं ऍक्सिडेंट घडलं असा त्याचा अर्थ आहे. The injured were rushed to Government Medical College, Nagpur by the nearby residents. The condition of 5 of the injured is stated to be critical. आणि जे लोक पाहत होते ऍक्सिडेंट त्यांनी इमिजिएटली लोकांना वाचवायचा प्रयत्न केला. 5
जे काही इंज्युर्ड लोक होते त्यांना सगळ्या लोकांना हॉस्पिटलमध्ये जे काही इंज्युर्ड झाले होते त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलं गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये. त्यापैकी 5 जे आहेत ते क्रिटिकल आहेत. क्रिटिकल म्हणजे त्यांची स्थिती गंभीर आहे, नाजूक स्थिती आहे, गंभीर स्थिती आहे. 5 पैकी कोणी दगावू शकतं, अशी एकंदरीत परिस्थिती आहे. इन दिस वे यू हॅव टू राईट न्यूजपेपर. आता परीक्षेमध्ये ॲक्चुअली परीक्षा जी रायटिंग स्किलवर परीक्षा आहे. आता तुमची परीक्षा जेव्हापासून तुम्ही फर्स्ट इयरला आले तेव्हापासून कोरोनाचा कालावधी सुरू झाला. कोव्हिड-19 प्रॉब्लेम सुरू झाला. त्यामुळे एम-सी-क्यू टाइप क्वेशन्स आहेत. यावर आधारित एखादा प्रश्न येऊ शकतो. देअर मे बी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन धिस टॉपिक ॲज वेल. तर यू शुड बी रेडी. हे पुस्तक तुम्हाला याच्या Google क्लासरूमवर मिळेल. हे पुस्तक तुम्ही डाउनलोड करू शकता अँड यू कॅन रीड इट. डाउनलोड करा आणि वाचा. इफ यू रीड द बुक देन ओन्ली यू विल बी एबल टू आन्सर क्वेश्चन्स. हे जे क्वेश्चन्स आहेत जर तुम्ही व्यवस्थित वाचले तरच देऊ शकाल. अदरवाईज द क्वेश्चन्स विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू. एम-सी-क्यूज विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू.